मैं कुलदीप सिंह पंजाबी लैक्चरर आप सब दा व्याकरण की इस दूजी जमात दे विच स्वागत करता हाँ। जी आयां नूं आखदा हाँ। इस तो पहलां असीं नाम दे बारे पढ़ चुके हाँ। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ पड़नाम दे बारे। जेकर तुसीं नाम की वीडियो नहीं देखी तो इस तो पहलां तुसीं नाम की वीडियो देखो, क्योंकि साडी पड़नाम की जिहड़ी जानकारी है वो नाम के उत्ते आधारित है। नाम के बारे सानू पता होगा फिर ही असीं पड़नाम के बारे जानकारी प्राप्त कर सकांगे। अज दी इस वीडियो दे विच असीं पड़नाम के अर्थ, पड़नाम शब्द बनिया किवें है उस दे बारे पढ़ांगे, पड़नाम की परिभाषा, पड़नाम के भेद ते अखीर दे विच अभ्यास के प्रश्न करांगे कुछ, ताकि असीं जान सकीए कि असीं किन्ना सीख चुके हाँ। तो आओ शुरू करते हाँ पड़नाम के अर्थां तो। पड़नाम शब्द दो शब्दों तो मिलके बनिया है, पड़ अते नाम। पड़ एक अगेतर है जिस दे अर्थ होंदे हन एक दर्जा परे। जिवें तुसीं शब्द सुने हुए हन पड़दादा, दादे दा जो प्यो है उसनूं असीं कहने आ पड़दादा। इसे तरीके नाल पड़नाना, पड़पोता, इस प्रकार के शब्द पड़ अगेतर दे नाल बनते हैं। इसे प्रकार दे नाल ये शब्द बनिया है पड़नाम, यानी कि नाम तो एक दर्जा परे। किवें असीं देखते हाँ उदाहरणां दे राहीं। जिवें तुसीं लेख लिखते हो अपने प्यारे मित्र दा ते सब तो पहलां उहदा नां लिखते हो ते वाक शुरू करते हो एकम मेरा मित्र है। फिर दूजा सेंटेंस, दूजा वाक, एकम सवेरे 7 बजे उठदा है। एकम नूं सारे गुरु जी प्यार करते हैं। एकम ने निबंध मुकाबले विच पहला स्थान प्राप्त किया। अपने मित्र का नाम तुसीं बार बार लिखिया। हुण असीं ये करते हाँ कि इन्हां शब्दां दे थां ते एक होर शब्द वरत के देखते हाँ कि इस नूं वरतन दे नाल की फर्क पैंदा है। असीं इस नूं इस प्रकार भी लिख सकते हाँ दूजे वाक नूं कि ਉਹ सवेरे 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ है। एकम की थां ते असीं की शब्द वरत लिया ਉਹ। तीजा वाक देखिए, एकम नूं सारे गुरु जी प्यार करते हैं, तो असीं एकम की थां ते इत्थे लिख लैने हाँ उस। चौथा वाक असीं देखते हाँ एकम ने निबंध मुकाबले विच पहला स्थान प्राप्त किया, तो इत्थे असीं एकम की थां ते फिर उस लिख दिंदे हाँ। यानी कि नाम शब्द सी जिहड़ा एकम खास नाम, उसकी थां ते असीं ये शब्द वरते हैं। तो अगे वधदे हाँ असीं परिभाषा दे वल कि परिभाषा किवें बनदी है। जिहड़े शब्द नाम शब्दां दी थां ते वरते जांदे हन उन्हां नूं पड़नाम कहंदे हन। यही तो असीं कीता सीगा इस दे विच, जिहड़ी पिछली अपनी स्लाइड सीगी उस दे विच यही देखिया सीगा। एकम दे थां ते असीं शब्द वरते सन ਉਹ उस ते फिर उस। खास नाम सीगा एकम, उस दे थां ते असीं ये शब्द वरते। नाम शब्दां दी थां ते जो शब्द वरते जाते हैं उन्हां नूं असीं पड़नाम कहते हाँ। होर उदाहरण लैंदे हाँ, हरजीत पढ़ रहा है। हरजीत दी थां ते असीं शब्द वरत लिया ਉਹ। इसे प्रकार दे नाल जदों साडी जमात शुरू हुई सी तां मैं तुहानूं कहा सी मैं कुलदीप सिंह तुहानूं पढ़ावांगा। कुलदीप सिंह मैं अपना नाम दस्सिया। इसे तरीके नाल होर कोई जे इस वाक नूं बोले तो वह कहेगा कि कुलदीप सिंह तुहानूं पढ़ाएगा। तो जदों मैं ये वाक बोलदा हाँ तो मैं कहना हाँ कि मैं तुहानूं पढ़ाऊँगा। मैं किहदी थां ते आ रहा है, मेरे नाम की थां ते आ रहा है। इसे प्रकार दे नाल कुछ होर शब्द हुंदे हन जो नाम शब्दां दी थां ते वरते जाते हैं। मैं, असीं, तुसीं, ये सारे पड़नाम शब्द हैं। इन्हां दे बारे आपां जानकारी लैनी है। पड़नाम शब्दां दी वरतों दे सानूं की फायदे हैं। एक तां असीं पड़नाम शब्दां दी वरतों नाल दोहरा तो बच सकते हाँ। दोहरा किवें? जिवें असीं अपने प्यारे मित्र दा लेख लिख रहे सी, उत्थे एकम शब्द बार बार वरत रहे सी, असीं उस दी थां ते उस शब्द वरत के ਉਹ वाक पूरे कीते तो असीं उस नाम शब्द के दोहरा तो बच गए। दूजा फायदा सानूं ये हुंदा है कि
ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 6 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਚੌਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 6। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 6। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਹ 6 ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਤੀਜਾ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਭੇਦ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹਾਂ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹੈ? ਅਨਯ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜਾਂ ਖੁਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੀਏ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਆਪ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰਮਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੰਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਅਤੇ ਖੁਦ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤੀਜੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ, ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਆਲੂ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਜਰਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ, ਕੁਝ, ਕੋਈ, ਵਿਰਲਾ, ਸਾਰੇ, ਕਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 25 ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਕੌਣ ਸਨ? ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਭੇਦ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਜਕ ਵਾਂਗ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ, ਸੋ, ਜਿਸਨੇ, ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਖਾਵੇ ਉਹ ਖੰਡ ਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਖਾਵੇ ਉਹ ਹੱਡ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 6 ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ। ਬੀਰਬਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛਾਂਟਣੇ ਹਨ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇਹ, ਉਹ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ, ਆਪਸ, ਖੁਦ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ, ਸੋ, ਜਿਹੜੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਰਚ, ਫੁੱਲ, ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਕੌਣ, ਲੜਕੀ, ਕੱਪੜਾ, ਸਾਡੇ।
ਲੜਕੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਨ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਗੀਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਛੰਟਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕਈ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਰੂਗਾ। ਜੋ ਤੇ ਸੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।